उम्मीद करदा तुसी सारे भले चंगे होवोगे। तो अज असी चैप्टर 12 के भाग 5 विच एंटर होण जा रहे हैं। इस तो पहला असी बाय कैमरलिज्म की हुंदा है, दो सदन की व्यवस्था जिहड़ी है, संघवाद जो है और राज्य सभा का गठन किवें हुंदा है, उस तो बाद लोक सभा का गठन किवें हुंदा है, प्रधानमंत्री किवें चुनिया जाता है, ये सारे जो कंसैप्ट्स ने वो क्लीयर कर चुके हैं। अज वारी है मंत्री बनाने की। सो अज देखांगे कि मंत्री किवें बनते हैं। वैसे तो मैं अपनी पिछली वीडियो के विच बहुत सारिया गल्लां ऑलरेडी क्लीयर कर चुके हैं और इन्होंने समझने में तुहानूं ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, पर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उन्होंने लिए मैं कुछ चीज़ां दोबारा रिपीट भी कराँगा। हाँ, उन्ना ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर पावांगा जिवें पिछली वीडियो कीते सी। सो जे तुसीं नहीं पिछली वीडियो मिस कर चुके हो तो प्लीज़ उन्हें भी एक बार नज़र जी है वो घुमा लेना। सो ये चीज़ा जो है हुण जो मैं समझाउण जा रहा वो जल्दी समझ आ जाणगियां। अच्छा जी, भारत दे विच जो लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है उसनूं कहंदे है संसदी प्रणाली। ठीक है जी। वैसे तो दो प्रणालियां होंदियां, एक होंदी है प्रेजिडेंशियल सिस्टम जिन्हों की प्रधानगी सिस्टम कहते हैं, प्रधानगी प्रणाली, दूसरी होंदी है संसदी प्रणाली। वैसे तो मैं तुहानूं दोनों समझाणियां ने, पर हाले ली बिल्कुल हाल ली जो मेरा मुद्दा है वो संसदी प्रणाली समझाना है। सो आपां ब्लैंक शीट पर चलते हैं। मैं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप जो है वो इस संसदी प्रणाली के जो गुण है वो समझाना चाहूँगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक आम बंदे वांग समझाऊँगा। ठीक है जी। जिवें कि मैं दस चुकिया हाँ ऑलरेडी कि भारत दे विच संसद का निर्माण जो है, संसद का जो गठन है, संसद दे विच कौन कौन आंदा सीगा? लोक सभा आंदी सीगी, राज्य सभा आंदी सीगी और प्रेजिडेंट साहब आंदे सीगे। ठीक है जी। इसके किन्ने मैंबर होंदे सी जी? ये 543 मैंबर हो गए। वैसे टोटल 550 की लिमिट हैगी है, तो 545 जोड़े है वो टोटल मैंबर है। 543 जोड़े चुने जाएंगे प्लस दो जोड़े होंगे वो जोड़े नॉमीनेट करने वाले हैं, उन्होंने गिनती है मैं दस चुका ऑलरेडी। राज्य सभा के टोटल 245 मैंबर होंगे, 233 प्लस 12 की गल की जाती है, 12 जोड़े नॉमीनेट किए जाते राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति साढ़े देश एक ही होंगे। ठीक है जी, ओके। सो जे मैं गल करा लोक सभा की, मैं लोक सभा का गठन तुहानूं पहला ऑलरेडी पिछली वीडियो समझा चुकिया हाँ। लोक सभा का गठन किवें कीता जाता है कि हर लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हल्के तो एक नुमाइंदा जो 10 लाख लोगों को रिप्रजेंट कर रहा है वो MP बन के इस पंचायत विच पहुँच रहा है, इस लोक सभा दे विच पहुँच रहा है। किन्ने? 543 मैंबर इस महफिल दे विच पहुँच चुके ने, इसनूं लोक सभा कह रहे हैं। ठीक है जी। हुण मैं दस्सिया सी कि सपोज कर लो कि दो पार्टीज़ ने, मैं ऑलरेडी तुहानूं प्रधानमंत्री चुनना तो सिखाए हुए है। ठीक है ना। तो कांग्रेस है और जी BJP है। ये 400 सीटां जिहड़ियां हैगियां, 400 MP किस पार्टी दे है? BJP दे, और 143 सपोज कर लो MP जो है वो है कांग्रेस दे। ठीक है जी। इत्थे आ गई जी BJP, इस साइड आ गई कांग्रेस। 143 MP जिहड़े है वो किहदे है? वो कांग्रेस दे है। बिल्कुल ठीक जी, ओके। सो अगली गल जिहड़ी समझण वाली है वो ये है कि हुण इन्हां 400 MPs वालों अपना एक नेता जिन्हों वो पार्टी का नेता कह रहे हैं या बहुमत का नेता कह रहे हैं। ठीक है जी। बहुमत का नेता जो है, बहुमत का नेता है, उसनों की बना देंगे? वो उसनों बना देंगे PM, अपना मुख लीडर। ठीक है, जिसनों सदन का नेता भी मनोगे, सदन का नेता भी मनोगे या बहुमत का नेता भी मनोगे। ठीक है जी। उसनों तुसीं की बना दोगे? उसनों बना दोगे जी PM। हुण PM वालों जो है वो एक सूची जो है PM वालों अपनी टीम दी एक जो लिस्ट है वो किसनों दिती जाएगी? वो दिती जाएगी जी प्रेजिडेंट साहब नूं, ते कहा जाएगा कि प्रेजिडेंट साहब मैनू ये सारे मैंबर जोड़े है अपनी मदद लिए चाहिए हैं। जे 50 मिनिस्ट्रीज़ ने, टोटल 50 या 55 मिनिस्ट्रीज़ ने, जिन्नियां भी मिनिस्ट्रीज़ ने हिंदुस्तान दे विच, जिन्हां वालों एज ए कार्यपालिका जो है काम किया जा रहा है। एज ए कार्यपालिका मतलब कि कार्यपालिका का मतलब ये है कि जिहड़ियां नीतियां जो है, जिहड़ियां नीतियां या कानून जोड़े है वो विधान पालिका वालों जिहड़ा जिन्हां कानूनों का निर्माण किया जा रहा है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ। ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ COM यानी कि मंत्री परिषद यानी कि मंत्रालय जिन्हों के अधीन होंगे उन्होंने सारे मंत्रियों को जो है वो जोड़ा है अस्थाई या राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। क्यों अस्थाई ये मैं अपनी पिछली वीडियोस ऑलरेडी दस चुकिया हाँ। ठीक है। तो संसदी प्रणाली की विशेषता है, संसदी प्रणाली की इक्को एक विशेषता है जिहड़ी तुहानूं याद होनी चाहिए, वो ये है कि जो कार्यपालिका होंदी है, जो भी कार्यपालिका होंदी है उसकी चोण कितने विचों की जा रही है? उसकी चोण विधान पालिका दे विचों ही की जा रही है। इसका की मतलब है? कार्यपालिका की चोण जिहड़े मैं मंत्रियों की गल कर रहा हाँ उन्हां दी चोण किहदे विचों हो रही है? उन्हां दी चोण विधान पालिका चों हो रही है, मतलब लोक सभा या राज्य सभा चों। मतलब कहण दा भाव है कि जे तुसीं मंत्री बनना चाहुंदे हो तां तुहाडा MP होना जरूरी है, मतलब मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होना जरूरी है, मतलब संसद का मैंबर होना जरूरी है। चाहे तुसीं लोक सभा के मैंबर हो, चाहे तुसीं राज्य सभा के जो है मैंबर हो, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होना, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। जे सपोज कर लो कि तुसी जदों तुहानूं जिवें कि मैं प्राइम मिनिस्टर वाले केस भी समझाया सीगा कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिवें मैं मनमोहन सिंह जी वाली एग्जाम्पल ली सी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नहीं है उसनों प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, उसनों PM बनाया जा सकता है। ठीक है। उस तरीके किसी भी व्यक्ति को, जिवें हुण पीयूष गोयल जी ने, ठीक है जी, वो एक चंगे सपोज कर लो वो एक चंगे CA ने, सपोज की करना हैगे ने वो CA ने, और उन्होंने अकाउंट्स बारे या सरकारी अकाउंट्स बारे बहुत चंगी नॉलेज है। सो सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं कि मैंने एक ऐसा एक ईमानदार बंदा मिल जाए जिन्होंने अकाउंट्स की भी नॉलेज हो तो अपना काम भी ईमानदारी नाल निभावे। ठीक है। तो उन्होंने वालों इन्हां दा नाम जो है उस लिस्ट के विच, जिहड़ियां लिस्ट के विच मंत्री बनाने की जिहड़ी लिस्ट है जिहड़ी असीं प्रेजिडेंट साहब नूं देनी है, उस लिस्ट विच पीयूष गोयल जी का नाम जिहड़ा है वो प्रेजिडेंट नूं भेजी गई लिस्ट दे विच पा दिता जाएगा। प्रेजिडेंट साहब पूछणगे कि PM जी ये तो हले मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ही नहीं है। तो संसदी प्रणाली ये कहती है कि जिहड़े कार्यपालक होणगे यानी कि जिहड़े एग्जीक्यूटिव होणगे, जिहड़े मंत्री होणगे, जिहड़ी कार्यपालिका होएगी वो तो विधान पालिका दे विचों ही बनती हुंदी है। मतलब कि उन्होंने विधान पालिका का जो है मैंबर बनना पेगा। जे वो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होणगे तां ही मैं उन्होंने मंत्री बना सकदा वां। कार्यपालिका की चोण है वो विधान पालिका दे विचों हुंदी है। ये संसद प्रणाली की इक्को एक विशेषता है। तो लेकिन ਜਿਹੜੇ पीयूष गोयल जी ने ਉਹ इस टाइम मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नहीं ने। सो इन्हां नूं तुसीं मंत्री किवें बना सकते हो, इन्हां नूं कार्यपालक किवें बना सकते हो? तो प्रधानमंत्री जी कहणगे जनाब साडे संविधान दे विच लिखिया होया है कि जे कोई व्यक्ति जो है, PM साहब कह रहे हैं कि जे जनाब साडे संविधान च लिखिया है कि जे कोई व्यक्ति सपोज कर लो कि वो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नहीं है तो असीं उन्होंने प्रधानमंत्री या मंत्री कुछ भी बना देंगे। जिवें मनमोहन सिंह जी वाले केस का प्रधानमंत्री बनाया सी, मंत्री वाला केस भी हो सकता है, मंत्री वाले केस दे विच भी। ठीक है। तो असीं उन्होंने मंत्री बना देंगे तो 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने किसी भी हाउस का जोड़ा है वो मैंबर बनना पेगा। तुसीं बेफिक्र रहो, असीं 6 मंथ्स के अंदर जो है पीयूष गोयल जी को जो है 6 मंथ्स के अंदर पीयूष गोयल को जो है वो किसी ना किसी हाउस तो जो है वो MP बनवा देवांगे तो वो अपने मंत्री वाले पद पर जो है वो कंटिन्यू कर सकणगे। जे वो 6 महीने के अंदर सपोज कर लो पीयूष गोयल जी को MP ना बना सके, कोई इहो जिहे हालात पैदा हो गए कि वो पीयूष गोयल जी MP ना बन सके, तो उस केस दे विच वो मंत्री भी नहीं रहणगे। वो जे वो MP ना होए तो मंत्री भी नहीं रहणगे, क्योंकि संसदीय प्रणाली की कहती है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका किहदे विचों चुनी जानी चाहिए है? वो विधान पालिका दे विचों चुनी जानी चाहिए है। एक विशेषता संसदीय प्रणाली की यह है कि कार्यपालिका की चोण जिहड़ी है, चोण एक विशेषता कि चोण कित्थों होनी चाहिए है, चोण मैं समझाती। दूसरा जो तुहाडी कार्यपालिका होएगी, कार्यपालिका उस दे उत्ते कंट्रोल किसदा होएगा? उस दे उत्ते कंट्रोल होएगा विधान पालिका दा। मतलब विधान पालिका नूं ये अधिकार भी दिता जाएगा कि वो किसी भी वेले जिहड़े है कार्यपालिका नूं अपनी कुर्सी तो हटा सकते ने, कुर्सी तो हटा सकते ने। मतलब हटाउण दा अधिकार भी जिहड़ा है वो किस नूं दिता गया है? वो विधान पालिका नूं। मतलब जिहड़े तुहाडे PM साहब ने प्लस उन्हां दे नाल जिहड़ी COM हैगी है वो उदों तक अपनी गद्दी ते
बरकरार रह सकते हैं जद तक उन्हां कोल इन बीजेपी के 400 MPs का जिहड़ा है वो समर्थन प्राप्त है। सुपोज कर लो कि इन्हां 400 के विचों 200 जिहड़े हैगे आ वो कल्टी मार के किस तरफ चल जाते हैं, वो 200 कह देंगे है कि जी सानू जिहड़ियां बीजेपी दी नीतियां ने, जिहड़ियां PM साहब जिवें जिवें काम कर रहे हैं सानू वो पसंद नहीं है, क्योंकि असी भी 5 साल बाद जिहड़ी है वो वोट मंगण जानी है आम जनता के कोल, ते जनता सानू वोट नहीं देगी जिहड़ियां नीतियां साडी सरकार अपना रही है, तो असी 200 लोग जिहड़े है टुट के कांग्रेस के नाल जुड़न जा रहे हैं। हुण कांग्रेस को पहले किन्ने 143 मैंबर सीगे, हुण उन्हां कोल 200 मैंबर उन्हां दे नाल होर जुड़ गए तो टोटल 343 मैंबर हो जाएंगे। मतलब तुहानूं सरकार बनाउण नूं तां किन्ने मैंबर चाहिए होंदे आ, 272 चाहिए होंदे, 272 प्लस चाहिए होंदे, 273 चाहिए होंदे आ, ठीक है। तुहाडे कोल 343 मैंबर आ चुके हैं, 343 आ गए तो मतलब हुण सरकार इक्को दम पलट के किस दी हो जाएगी, वो कांग्रेस दी हो जाएगी। और ये सारे मिल के 343 जिहड़े है ये राष्ट्रपति साहब कोल जाणगे। मैं नैक्सट शीट ले लेना वा, 343 तो ही शुरू करांगा नैक्सट शीट, तो तुहानूं इन्नी गल याद रखनी पेगी, नहीं तो तुसीं अपनी किसी कॉपी ते नोटबुक ते नोट कर सकते हो। ये 343 जिहड़े हैगे है, ठीक है, इन्हां नूं लैके राहुल गांधी जी जिहड़े है वो किहदे कोल जाणगे, वो जाणगे प्रेजिडेंट साहब कोलों, ठीक है जी। उन्हां नूं कहणगे कि 273 लोग चाहिए होंदे है जी सरकार बनाउण नूं, PM बनन नूं, ते अपना जिहड़ा है वो मंत्री परिषद बनाउण लई, ठीक है। तां मैं इन्हां 343 नूं अपने नाल लैके आया, तो प्रेजिडेंट साहब मैनू जिहड़ा है 273 की मेजोरिटी मिली है, 273 साइन मेरे नाल ने, तो मैनू PM बना दिता जाए। प्रेजिडेंट साहब वालों हुण जिहड़ा राहुल गांधी जी नूं प्रेजिडेंट बना दिता जाएगा, ठीक है। सो इत्थे जे देखा जाए तो कार्यपालिका एक जिहड़ा छोटा समूह सीगा, ठीक है जी, COM, इहदे ते कंट्रोल किहदा है, उहदे ते कंट्रोल है लोक सभा दा, ठीक है। लोक सभा, एक सैकेंड मेरा पेन हाँ चल पिया, सॉरी हैंग हो गया सीगा, लोक सभा दा, ठीक है जी। COM ते किसका कंट्रोल है, लोक सभा दा। इसनूं एक होर एग्जाम्पल दे नाल थोड़ा जिहा होर क्लीयर कर देना वा कि सपोज करो कि कांग्रेस वालों 200 लोगों को यह भी कह दिता जाता है कि 200 विचों 10 लोग इन्फ्लुएंशियल सीगे और हर बंदा जिहड़ा अपने नाल 20 बंदे लैके आउण दी जो है कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो उस केस दे विच जो है वो सपोज कर लो कि 20 ऐसे MP ने जिहड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल ने, ठीक है, और अपने नाल हर MP जो है वो 10 होर MPs नूं लैके आउण दी जो है वो क्षमता रखता है, ठीक है जी। 9 की वैसे क्षमता रहेगी तो 200 पूरे होंगे, ठीक है जी। हर MP अपने नाल जो है वो 9 MP लैके आउण दी क्षमता रखता है, यानी कि एक MP आएगा BJP का टुट के, ठीक है जी, वो जाके किहदे विच रल जाएगा, वो जाके कांग्रेस दे विच रल जाएगा और अपने नाल 9 MP नूं होर लैके आएगा, ठीक है। लेकिन इस एक कांग्रेस जिहड़ा MP जिहड़ा कांग्रेस दे विच जा रहा है जो कि BJP का है, उसकी डिमांड है कि मैनू जो है तुसीं मंत्री बनाना है, ठीक है जी। जदों राहुल गांधी जी PM बनणगे, ठीक है जी, राहुल गांधी जी PM बन गए तो इस PM वालों जिहड़ी भी लिस्ट जिहड़ी हैगी आ वो प्रेजिडेंट नूं दित्ती जाएगी कि प्रेजिडेंट साहब इस व्यक्ति नूं मैं अपनी टीम दे विच चाहना हाँ, ठीक है, तो इसनूं मंत्री बनाओ, तो मैनू मंत्री बनाना पऊगा। और कई बार तो यह भी डिमांड होंदी है कि मैनू पर्टिकुलर जो है वो यह मंत्रालय देना है, मैनू रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए है जी, मैनू फाइनांस मिनिस्ट्री चाहिए है जी, ठीक है। सो डिमांड के उत्ते भी जिहड़ी है वो गेम चलती है। ये तो चलो मैं तुहानूं 2 पार्टियां के केस के समझाता। एक केस तो यह भी हो सकता है कि जिवें कि मैं दस्सिया सी कि फ्रैगमेंटेड जो मैंडेट आया, मतलब कि बहुत सारिया पार्टियां हैं, BSP है, आम आदमी पार्टी है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिते थे तुहानूं पिछली वीडियो के कि आम आदमी पार्टी आ गई जी, BSP आ गई, इत्थे BJP आ गई, ठीक है, उस तो बाद इत्थे कांग्रेस आ गई, इत्थे श्रोमणी अकाली दल आ गया, सपोज कर लो बहुत सारे ने, ठीक है। तो 273 सारे मतलब 273 चाहिए किसी भी पार्टी में, कांग्रेस के कोल 143 सीगे, सपोज कर लो, इन्हों को 173 सीगे, इन्हों 100 होर चाहिए ने, इन्हों 130 होर चाहिए ने, ठीक है। हुण आ वाले एक बार छाल मार के ना सारे इधर आ गए, इन्होंने समर्थन देता और इन्होंने 273 मैंबर पूरे करवाते। लेकिन इन्हों वालों डिमांड की जाऊगी कि सानू जी फलानी मिनिस्ट्री जी हैगी वो साडे इस वाले मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नूं जिहड़ी है वो दित्ती जाए। जे सपोज कर लो वो बंदे नाराज़ हो गए BJP नाल कल नूं किसी भी मैटर नूं लैके, 100 बंदे जिहड़े नाराज़ हो गए, ये छाल मार के किहदे कोल चल जाणगे, ये कांग्रेस कोल चल जाणगे, ठीक है जी। ये तो ऑलरेडी कांग्रेस नाल सपोज कर लो चल रहा सीगा, तो कांग्रेस के कोल हुण मैंडेट हो जाएगा 273 प्लस इन्हां कोल पहुँच गया, ठीक है। तो गठबंधन दे विच जिहड़ियां है सरकारां बनदियां ते ढैंदियां रहिंदियां है। लेकिन ये सरकार ढाण दा तरीका की है, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल की दिता होया है, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल दिता होया है उन्होंने दिता होया है जिसनूं कहंदे है कि अविश्वास, हिंदी च कहंदे अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है जी। दूजे पासे पंजाबी कहिए तो बेभरोसगी मता, यानी कि सानूं तुहाडे ते भरोसा नहीं रहा। हुण इहदा की मतलब है, कहण दा भाव यह कि जदों PM साहब
273 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 273 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 273 ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਭਰੋਸਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੈਠੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੋ ਟਰਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਟਰਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋ ਟਰਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਟਰਸਟ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 273 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੋ ਟਰਸਟ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 273 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਹਿਣਗੇ 273 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 400 ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 200 ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 200 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੀਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੋਟ ਟੂ ਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਲਤੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ। ਓਕੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਗੀ। ਚੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 273 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PM ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ PM ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ, ਅਪਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ MP ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੂੰ ਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MP ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ MP ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਤਰੀ ਦਊਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PM ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ PM ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ
चुनिया गया, सदन का नेता किसने चुनिया गया, वो चुनिया गया इंदिरा गांधी को। लेकिन हुण उन्होंने अपने सदन का नेता किसने चुन लिया, राजीव गांधी जी को अपने सदन का नेता जो है वो चुन लिया है। ठीक है, तो उन्होंने PM बना दिता कि हुण PM जोड़े है PM है शायद वो जी इंदिरा गांधी की जी CM सी जी टीम सी उसे ना कंटिन्यू करन, नहीं तो शायद वो यंगस्टर अपने नाल लैके तुरन अपनी नवी टीम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री वालों अस्तीफा दिता जाए, उसकी मौत हो जाए, तो यह मंत्रिमंडल जो है वो भंग हो जाता है। ठीक है जी, सो हाले तक आप मंत्रियों की नियुक्ति बारे पढ़ चुके हाँ। हुण इस टॉपिक के ही अगे चलते हैं कि किन्ने तरह के जो मंत्री है वो साडी संसद दे विच या लोक सभा दे विच पाए जा। तुहाडी बुक दे विच मंत्रियों की टाइप्स तो पहला एक पैरा लिखा हुआ, उस पैरे में पढ़ते हैं। वैसे तो ये पैरा मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुकिया हाँ, पर रिपीट कर देना तुहाडी तसल्ली के लिए। मंत्री परिषद जो है एक बहुत बड़ा गोला है। ठीक है, इस गोले के अंदर बहुत सारे होर छोटे छोटे गोले बनने ने, इनू वैन डायग्राम कहने वैसे असी। ठीक है, वैन डायग्राम कहने हैं, 9th या 10th से आ चुका होगा मैथ के। ठीक है, सो इस गोले के अंदर बहुत सारे होर छोटे गोले बनने हैं, डायग्राम बनया हुआ ताड़ी जो बुक है वो भी उस पर भी क्लीयर करांगे। सो मंत्री परिषद अच्छा एक फैक्ट होर दसना चाहूँगा मंत्री परिषद के नाल कि जे सपोज कर लो मैं मान ला कि तुहाडी लोक सभा दे विच जो है सीटां 100 ने टोटल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेना 100 सीटां ने। ठीक है, तो साडे संविधान दे विच लिखा है कि 15% तो ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। 15% तो यानी कि 100 के बाद सिर्फ 15 मंत्री ही बन सकते ने। ठीक है जी, यानी कि जे सपोज कर लो असल जो मेजोरिटी देखिए 543 है, तो इसका जो 15% बनेगा, इसका 15% मेरे हिसाब से 80 के आसपास कितने बनना चाहिए। मेरा मैथ थोड़ा वीक है, तुम देख लेना। ठीक है जी, इसका 15% बनेगा 80, मतलब हर एक नू जे सपोज कर लो कि बीजेपी पार्टी के 400 लोग जो है 400 MP जिते, तो 400 में तुम जोड़ा है मंत्री नहीं बना दोगे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 80 ही मंत्री बनाया जा सकता है। सो जिन्होंने विशेष योग्यतावां होंदियां, हुण सनी देओल तुम किस चीज़ का मंत्री बना सकते हो, उन्होंने फाइनांस या फिर किसी होर पॉलिटिक्स के बारे कुछ भी नॉलेज है नहीं है, उन्होंने कोई भी नॉलेज। ठीक है, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का शायद कुछ तुम उन्होंने मंत्री वगैरह बना सको, लेकिन वो भी ऑलरेडी कोई ना कोई होर योग जोड़ा IAS वगैरह तुहाडी ऑलरेडी MP बनया होएगा, तुहाडी जिहड़ी है वो टीम दे विच होएगा। सो सनी देओल नूं उत्थे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। सो 80 जिहड़े विख्यात लोग ने जिन्होंने कोई ना कोई खास नॉलेज हैगी है, ठीक है, तो उन्होंने मंत्री बनाया जाएगा। सो गिनती बारे में मैं दसता, तुहाडी बुक कितने भी गिनती नहीं लिखी सी, मैं वैसे ही नॉलेज लिए तुहानूं इफैक्ट दस दिता है कि 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, सो लिखा है भारत ने आज़ादी तो बाद संसदी प्रणाली को अपनाया। संसदी प्रणाली दी दो चीज़ां सीगियां, दो विशेषतावां सीगियां, मैं दस दियां किहड़ियां। एक तो चोण, दूजा हटाना। ठीक है, एक तो चोण हो गया, दूजा हटाना हो गया, दोनों शब्द याद होने चाहिए। ओके, संसदी प्रणाली की होंदा है जिहड़ा राष्ट्रपति है वह ना मात्र का कार्यपालिका होंदा है। राष्ट्रपति भी मैं दसिया सी तुहानूं, राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव की गल करते हैं, एग्जीक्यूटिव च कौन कौन आया सीगा, एग्जीक्यूटिव च आया सी PM आया सीगा, COM आया सीगा, और नाल उहदे प्रेजिडेंट भी जो है वह कहा जाता है कि वह कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, साडे संविधान दे विच ये लिखा गया है अनुच्छेद 74(1) दे विच कि राष्ट्रपति की कम्मां विच सहायता करने राष्ट्रपति को सलाह देने लई एक मंत्री परिषद होएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है होएगी, इसका मतलब ये है कि जो भी सलाह दी जाएगी मंत्री परिषद वालों प्रेजिडेंट नूं ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, प्रधानमंत्री। ठीक है, PM ते उसकी टीम वालों जो है वो असल कार्यकारी शक्तियां की वरतों जो है वो की जा रही है, यानी कि इत्थे जो है राष्ट्रपति उसनूं रबड़ स्टैंप वजों सिर्फ यूज़ कर रहे ने। ठीक है जी, तो साढ़े संविधान 74(1) बारे गल दसती मैं कि राष्ट्रपति ने सलाह देने एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह नाल काम करेगा। ठीक है, हुण मंत्री परिषद के 3 तरह के मंत्री होंगे हैं, वैसे तो मैं कहना 4 तरह के होंगे हैं, 3 नहीं होंगे। मैं एक एक्स्ट्रा जरूर तुहानूं जो है मंत्री वो भी दसांगा। एक तो सब तो पहले हो गया जी कैबिनेट मंत्री। हुण तुसीं अपने घर दे विच भी जे एग्जाम्पल लाओ तो कुछ मुख काम की हो सकते हैं, कुछ मुख काम ये हो सकते हैं कि कमाई कौन करके लियाऊगा जी, पिता जी करके लियाणगे। सो इन्हां दा जो फिट करता आपां।
ओके सो जे कोई बच्चा बीमार हो जाएगा घर दे विच तो उसकी देखभाल कौन करेगा? उसकी देखभाल करनगे जी माता जी, ठीक है जी। ये माता जी मदर की ड्यूटी लग गई। ओके ये ड्यूटी लग गई जी फादर की। ओके सो इदा के सारे डिफरेंट काम जो है वंडे हुए हैं, लेकिन ये कुछ मेन काम ने, ठीक है जी। खाना कौन बनाएगा? मदर बनाएगी जी। खाना कौन बनाएगा? मदर बनाएगी। ये उन्होंने काम है। सो सारिਆਂ ਦੇ काम जो है वो फिक्स कर दिते, सारिਆਂ ਦੇ पोर्टफोलियो जो है वो फिक्स कर दिते। लेकिन की तुहानूं लगदा है कि सारिਆਂ ਦੇ काम उन्ने ही जरूरी होणगे? जिवें कि हुण सपोज कर लो कि जिहड़े ग्रैंडफादर ने, जिहड़े दादा जी ने, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने सारी जिंदगी कमाई की है बापू जी वांग, हुण वो बिल्कुल फ्री ने, ठीक है। वो हुण अपने दोस्तों नाल बैठ के गप्पां मारते हैं या घर दे विच महफल लगा के रखते हैं और घर की थोड़ी बहुत रखवाली करते हैं, ठीक है। सो ये काम तुहानूं लगदा है कि इन्ना ज़्यादा जरूरी है घर दे विच? जे कहो तो रखवाली का वैसे बहुत जरूरी काम है, लेकिन गप्पा गुप्पा मारनिया, दोस्तों नाल महफल जी जमा के रखनी, घर के रौनक लगा के रखनी, घर के हमेशा रौनक लगी रहे, कि ये बहुत जरूरी काम है? नहीं, ये बहुत जरूरी काम नहीं है। उसी तरीके साडे देश जिहड़े मंत्रालय बनाए गए हैं वो सारे ही मंत्रालय उन्ने जरूरी होण, ये जरूरी नहीं है। कहण दा भाव कि जिवें रख्या मंत्रालय है, देश की रख्या, वो एक बहुत जरूरी काम है। विदेश मंत्रालय है, असी बाकी विदेशों के नाल, असी देशों के नाल किवें वरत रहे हैं, वो एक जरूरी काम है, ठीक है। लेकिन टूरिज्म नूं वधाना या कल्चर नूं प्रमोट करना, कि ये इन्ने जरूरी काम है? नहीं, ये इन्ने जरूरी काम नहीं है। या फिर सपोज कर लो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जी है, स्पोर्ट्स मंत्रालय जो काम वो इन्ने जरूरी, तो इन्होंने इन्ना ज़्यादा जरूरी, मतलब इन्हों का इंपोर्टेंस तो है लेकिन इन्ने ज़्यादा जरूरी नहीं है जिन्ने ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। या वित्त मंत्रालय हो गया, जी फाइनांस मिनिस्ट्री है, पैसे कितों आएंगे, पैसे कितने खर्च करने हैं, ये सारा हिसाब किताब लगाना, ये वित्त मंत्रालय का काम है, ठीक है। ये सारे जरूरी मंत्रालय है, ठीक है। सो जिहड़े मंत्रालय बहुत जरूरी होंगे है, ये सब तो ज़्यादा जिहड़े जरूरी मंत्रालय होंगे वो कैबिनेट मंत्रियों को दिती जाते हैं। मतलब तुसीं 15% के हिसाब नाल एक मंत्री परिषद तो ऑलरेडी बना ही चुके हैं। मंत्री परिषद दे विच एक बहुत जरूरी हिस्सा है, ठीक है। इसनूं कहा जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री जिहड़ियां हैगियां, तां इह कहंदा कि कैबिनेट मंत्री विचों सब तो महत्वपूर्ण मंत्री होंदे हैं। मैं दसता सब तो जरूरी काम इन्हां नूं देऊगे, ठीक है जी। ये अपने विभागों के, इत्थे विभागों की जगह पर ना मंत्रालय लिखना चाहिए सीगा, क्योंकि विभागों शब्द का मैं यूज़ अगे जाके करना है। सो इत्थे मंत्रालय आना चाहिए सीगा, तुहाडी बुक च गलत लिखा हुआ है। सो इत्थे आना चाहिए, यही मंत्रालय के मुखी होंगे है, जिवें फाइनांस मिनिस्टर हो गया, उस तो बाद तुहाडा रख्या मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, तो प्रधानमंत्री भी अपने आप एक तरह का कैबिनेट मिनिस्टर ही है। इसमें प्रधान इसलिए कहा जा रहा है, जिवें कि मैं पहला भी दस चुकिया हाँ, इसमें प्रधान इसलिए कह रहे क्योंकि ये सारे मिनिस्टर्स का जो है वो गुरु है, वो चेयरमैन है उस मीटिंग का, जिस सारे जिहड़े मिनिस्टर्स आ रहे हैं। कैबिनेट जां मंत्रीमंडल, कैबिनेट नूं पंजाबी च मंत्रीमंडल कहते हैं। आ मंत्री परिषद सीगा जिहड़ा 15% वाला काम है। मंत्री परिषद दे विच जो है एक छोटा हिस्सा जो है जिसनूं कैबिनेट कह रहे हैं या मंत्री मंडल कहा जा रहा, मंत्री मंडल जो है कहा जा रहा है। इसका मुखी कौन है? प्रधानमंत्री मुखी है। देश ਲਈ नीति बनाने वाली असली संस्था यह है, ठीक है जी, असली संस्था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोड़े मैटर्स है इन्होंने वालों डील किए जा रहे हैं, जिस करके इसनों जो है डी फैक्टर रूलर मन्निया जा रहा है, असल संस्था मन्निया जा रहा है। कैबिनेट की मीटिंग च कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ जो है केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लैणगे। कैबिनेट मंत्रियों का रुतबा जोड़ा है उसनों उच्चा मन्निया जाता है। चलो ये सारियां गल्लां क्लीयर है, बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी नहीं सी इहदे विच। ओके, ये पूरा होने तो बाद, टाइप्स पूरी होने तो बाद मैं तुहानूं मोदी गवर्नमेंट की एक बार जो इस टाइम की जो मंत्री परिषद है उसके दर्शन भी करवाऊँगा, सारे मंत्री भी दिखाऊँगा, उहदे नाल तुहानूं होर ज़्यादा क्लीयर होणगियां चीज़ां, ठीक है। हले तुहाडी बुक के हिसाब नाल ही चलते हाँ। मैं पेज नूं थोड़ा जिहा नीचे खिसका लवां, 1 सेकेंड जी, 1 सेकेंड। ये तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। हुण वारी आ गई जी किहदी? हुण वारी आ गई, मैं तुहानूं कहना 4 तरह के मंत्री होंदे हैं। सो दूजे मिनिस्टर की गल करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर तो बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ब्रैकेट लिखते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज, सुतंत्र प्रभार कहते हैं पंजाबी, सुतंत्र प्रभार। ओके, हुण ये कौन है जी? हुण मैं जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि कुछ काम जिहड़े है वो ज़्यादा जरूरी नहीं होंगे, जिवें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ये उन्ने जरूरी काम जिहड़े है वो नहीं होंगे। सो छोटियां जिहड़ियां मिनिस्ट्रीज होंदियां वै, ठीक है, जिन्हां दे विच जिवें हुण फूड प्रोसैसिंग जिहड़ी तुहाडी मिनिस्ट्री सीगी, जिहदी हरसिमरत कौर बादल जी जिहड़े मिनिस्टर सीगे, उस मिनिस्ट्री दे विच शायद इंपलॉई ही 50 होण,
ਮਾਈਟ ਵੀ 50 भी नहीं ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਠੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਗੇਮ 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ MP ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ PSUs, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ PSUs ਨੇ, ਬੈਂਕ ਬੂੰਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਸਵੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲਾ, ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MOS ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਡਿਪਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ। ਓਕੇ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਤਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਦਾ, ਸੰਸਦ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇਖੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ,
अगले है जी संसदी ਸਕੱਤਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕੋਣ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਤਿਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰੂਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਲਕੇ ਪੱਟ ਲਿਆਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 74-73 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਵਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਟਵਿਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ, COM ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ UPSC IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਖੈਰ। ਸੋ
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 273 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 273 ਜੇ MP ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ PM ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ 273 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ PM ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਐਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ COM ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਵਿਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਮ ਟੂਗੈਦਰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦੇਗਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਮ ਟੂਗੈਦਰ ਔਰ ਸਿੰਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MP ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਫ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ,
ठीक है जी। सड़क परिवहन जिहड़ा चलदा रहे, राजमार्ग जिहड़े चलते हैं वो नितिन जिहड़े गडकरी जी ने उन्होंने जिम्मेवारी लगी है। खेती मंत्री किहनूं लाया, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लाया गया। सीतारमण नूं की लाया हुआ जी, वित्त मंत्रालय दिता होया, फाइनांस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, मतलब तुसीं देख रहे हो किन्ने जरूरी जिहड़े ये मिनिस्ट्रीज़ ने। विदेश मंत्रालय किहनूं दिता होया, जयशंकर जी ने दिता होया, ठीक है। सो इदां ही बहुत सारे जिहड़े मिनिस्टर्स ने उन्हों के नाम इत्थे लिखे हुए हैं। हुण मैं तुहानूं दिखाना चाहूँगा इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, क्योंकि मैं तुहानूं कह रखा है कि जिहड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने वो भी दो तरह के ने। स्वतंत्र प्रभाव वाले किहड़े ने, जिवें राव इंद्रजीत सिंह है, इन्हों काम की दिता गया, इन्हों का काम हैगा वै सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री इन्हों के कोल है। वो जिहड़े तुहाडे डाटा वगैरह सर्वे वगैरह ने, जो सेंसस वगैरह, वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आ गए। वो कितना कुछ जरूरी काम है, कुछ खास जरूरी काम नहीं है, ठीक है। सो वो मिनिस्ट्री इन्होंने दी गई है। उस तो बाद जिहड़ी तुहाडी आयुष मिनिस्ट्री एक बनाई गई है, जिस आयुर्वेद, योगा, ठीक है, यूनानी, होम्योपैथिक सारे है। ये किन्नी जरूरी है, कोई खास जरूरी नहीं है। सो इदां दे जिहड़े छोटे मोटे जिहड़ी मिनिस्ट्रीज है वो किन्नू दित्तियां गईयां, वो इंडिपेंडेंट चार्ज वालियां नूं दित्तियां गईयां ने। ओके, उस तो बाद राज्य मंत्री आ गए जिहड़े कि मदद करने लई कैबिनेट मंत्रियों की जिहड़ी मदद करते हैं, ठीक है। तो हुण राव इंद्रजीत सिंह है, इन्होंने कॉरपोरेट मंत्रालय दिता गया। मैं ना तुहानूं एक बार अनुराग ठाकुर जी नूं पहलां दिता गया सी, एक सैकेंड को मैं लभ लैना वा हुणे जे मैनूं लग, हाँ जी। अच्छा, जनरल वीके सिंह जी देख लो। जनरल वीके सिंह नूं मैं तुहानूं ऑलरेडी पढ़ाया कि गडकरी साहब कोलों किहड़ा मंत्रालय, सड़क परिवहन। तो उन्हां दी हैल्प लई किहनूं नियुक्त किया गया, जिवें हुण सड़क मंत्रालय जिहड़ा होएगा उहदे च भी अगे डिवीजनस वंडियां होणगियां, छोटे छोटे जिहड़े डिपार्टमेंट्स बने होणगे। तो उन्हां चों किसी डिपार्टमेंट का चार्ज इन्हां भाई साहब नूं दिता गया है, सड़क परिवहन मंत्रालय। समझ रहे हो, ठीक है। कि ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर है, उहदे नीचे कौन आ रहा है, उहदे नीचे आ रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। राज मंत्री आ रहे हैं। ओके जी, ठीक है, डन। सो ये एग्जाम्पल्स हो गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट दियाँ, ठीक है। अच्छा, एक मंत्री तुहानूं मैं अपने पंजाब दे भी दिखा दिंदा। ये सोम प्रकाश जी जिहड़े ने, ये वैसे तो जिहड़ा वाणिज्य जिहड़ा डिपार्टमेंट हैगा वै, वाणिज्य जिहड़ी मिनिस्ट्री हैगी है, आई थिंक वो हैगी है निर्मला सीतारमन जी को, सॉरी नहीं, ये हैगी है पीयूष गोयल जी कोलों। पीयूष गोयल जी की मदद लई जिहड़ा है सोम प्रकाश कैंथ जिहड़े हुशियारपुर तो जिहड़े MP ने बीजेपी के, ठीक है, उन्होंने मंत्री बनाया गया है। सो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने। ओके, डन, ठीक है, अगे चलते हैं। अच्छा, मैं तुहानूं नरेंद्र तोमर जी वाला भी पढ़ाया से। नरेंद्र तोमर जी जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर सीगे, उन्हां दी मदद लई कैलाश चौधरी जी नूं कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय दे विच जिहड़ा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। ओके, डन। रक्षा मंत्रालय दे देखो जी, अजय भट्ट जी ने रक्षा मंत्रालय वैसे चार्ज किहदे कोल है, रक्षा मंत्रालय का वैसे चार्ज राजनाथ सिंह जी को सी, लेकिन अजय भट्ट जी ने उन्होंने मदद लई रखा होया है। ओके ओके, मैं हुण डिप्टी मिनिस्टर दिखाना चाहना। डिप्टी मिनिस्टर की लिस्ट ही नहीं हैगी यार। ओके, चलो होणगे कोई ना कोई तो। सो उम्मीद करदा कि मैं तुहानूं मंत्रालय चंगी तरह क्लीयर कर पाया होऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।